प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। आज आम जो प्रसंग में प्रभु वाक्य आलोचना करवा आलोच्य प्रसंग होची भंड भाववादी। भंड भाववादी आम माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 7 अध्याय 15 पद पढ़ा लेखा जाउछि भंड भाववादी मानक ठारू सावधान होइथा से माने मेंढा बेशरे तुमान को पाखक आसंती किंतु अंतर रे से माने हिंसक बाघ। लेखा जाउछि भंड भाववादी मानक ठारू सावधान होइथाओ से माने मेंढा बेशरे तुमान को पाखक आसंती किंतु अंतर रे से माने हिंसक बाघ। बाहरे भल देखा जाउछंती से माने सेवा करूछंती लोक मान को साहाय्य करूछंती लोक मान को उपकार करूछंती उन्नतिमूलक कार्य करूछंती रिलीफ करूछंती विभिन्न प्रकार साहाय्य उपकार करूछंती ता मना नु किंतु ताहा करूछंती तार माने नुहे जे से माने भल भाववादी होटंती। कारण कोन बेशटा तो मेंढार अछि किंतु देखिबा पे गले से हिंसक बाघ तार रूप एबे पर्यंत देखा जाए ना गोटे समय आसीबो तार हिंस्र रूप बाहर आसीबो तार उग्र रूप बाहर आसीबो से केते क्षतिकारक केते हानि करि पारे ए भंड भाववादी परवर्ती समय लोक बुझिबे आ बुझिला बेलकू ए मुखा उतरिला बेलकू जना पड़िबो ये तो मेंढा नुहे ये तो हिंस्रक बाघ अटे। प्रिय माने हम अनेक थर मोहित हो जाऊ अन्य मानकर मिठा मिठा कथारे से मानकर भल कार्य लोक मान को उपकार करूछंती लोक मान को दया करूछंती लोक मान को साहाय्य करूछंती सहानुभूति देखाउछंती तार माने नुहे जे से माने भंड नुहंती कारण से माने मुखा परिधान करी ए सबु अभिनय करिथांती। तो आज आमे बाइबल रु टिके देखिबा आमे केमिति जानिबा जे ये भंडटा बोली कि जिरिमियो भविष्य वक्ता को पुस्तक जो देखिबे तार 28 पर्व तार 15 पद तो ये जिरिमियो भविष्य वक्ता हनानियो भविष्य वक्ता को कहले हे हनानियो एबे सुनो सदा प्रभु तुमको पठाई नाहंती सदा प्रभु तुमको पठाई नाहंती मात्र तुम्बे एही लोक मान को मिथ्या कथारे विश्वास करावछ। एठी जिरिमियो को से विरोध कला बेलू जिरिमियो कहते बाबूरे शुणे परमेश्वर तोते पठाई नाहंती तुम्हें ए लोक मान को मिथ्या कथारे विश्वास करावछ तुम्हें जहाँ जहाँ आश्वासन दौछ से मंगलर कथा कहूच एटा हबो बोली कहूच ए सब तुम्हें मिथ्यारे कहूच कारण प्रभु तुमको पठाई नाहंती तुम्हें ए लोक मान को मिथ्या कथारे विश्वास करावछ। कहीदेबे तुमर चाकरी हेबा पई जाउछि तुम्हें घर करने जाउछ तुम्हें गाड़ी किणवा जाउछ तुमर पुओ हबो देखला बेलू झील हो जाइथिबो अनेक मिथ्या आश्वासन दियंती तुम्हें बंचिबो देखला बेलू से मरी जाइथिबो तुम्हें आ बंचिबो नहीं तुम्हें मरीजिबो से लोक एबे बंची कहीं ए लोकटा को प्रभु पठेई नाहंती ए लोक मान को मिथ्या ही लोक मान को यारे सेडे कहूछि। आपण केमिति जानिबे जने लोक भंड भाववादी बोली आपण जदि मस्त खोलिबे द्वितीय विवरण आपण से देखि पारिबो मु बाइबल रु कहूछि कारण एई दिन मान करे एई सेवा कार्य अधिक आकर्षणीय सेवा कार्य आ लोक माने पसंद करबा सेवा कार्य आ लोक माने समस्या रे अछंती कष्ट रे अछंती दुख रे अछंती नैराश्य रे अछंती रोग रे कष्ट पाउछंती तो सेमान को एई शिक्षा गुडा को आकर्षणीय लागि पारे ए सेवा कार्य आकर्षणीय लागि पारे
ଆପଣ କିଛି ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିପାରନ୍ତି। ବାଇବଲ ଯେ ଜାଣି ନାହିଁ ସେ ସହଜରେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡ଼ିଯିବ। କାରଣ ଏତେ ସହଜରେ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ଏଟା ସେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ଅଛି, ତାର ରୂପ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ତାର ପ୍ରକୃତି ଅଲଗା, ତାର ସ୍ୱଭାବ ଅଲଗା, ତାର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଲଗା। ଖାଲି ସେ ମୁଖା ଗୋଟେ ପରିଧାନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 18 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ 20 ପଦରୁ 22 ପଦ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ, ମୁଁ ବାଇବଲରୁ କହୁଛି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ପରେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହି ଭ୍ରମିତ କରୁଛୁ। ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ନାହିଁ, ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ। ବାଇବଲ ଯାହା କହୁଛି ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବିଷୟରେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଯାହା କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହୁଁ, ଆମ୍ଭ ନାମରେ ଏପରି କୌଣସି କଥା କହିବାକୁ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦୁଃସାହସ କରିବ ଅବା ଅନ୍ୟ ଦେବତାଗଣର ନାମରେ କହିବ, ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମରିବ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାକୁ ଆମେ କହିବାକୁ କହିନୁ କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଦୁଃସାହସରେ କହିଦେଉଛି। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଇକ୍ ଧରିଲେ ମାନେ ପୁରା ସାହସରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଛାତିରେ ବାଡ଼େଇକି ସତେ ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଇଯିବ। ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ କିଏ? ପ୍ରଚାରକ କିଏ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ କହିବା କଥା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି କହିବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି କହିକି ଅପଦସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବା କଥା ହେବ ନାହିଁ, ଘଟିବ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ମାତ୍ର ଯେବେ ତୁମେ ଆପଣା ମନେ ମନେ କୁହ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ଜାଣିବା? କେମିତି ଜାଣିବା? 22 ପଦ। କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ କଥା କହିଲେ ଯେବେ ତାହା ନ ହୁଏ। ଆଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ବାଇବଲରୁ କହୁଛି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ କଥା କହିଲେ ଯେବେ ତାହା ନ ହୁଏ ଅବା ନ ଘଟେ, ତେବେ ସେଇ କଥା ସଦାପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦୁଃସାହସରେ ତାହା କହିଅଛି, ତୁମେ ତାହାକୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ କ'ଣ କରିଛି? ଦୁଃସାହସରେ ସେ କହିଛି, ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ? ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା ପରେ ତାହା ଘଟେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ମାର୍କ କରିବେ ଏମାନେ ଅନେକ କଥା କୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିକାଲି ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକରେ ନାମ ଧରି ଡାକୁଛନ୍ତି। 10,000 ଲୋକ ଥିବେ, ସେ ନାମର କିଏ ବି ପଳେଇ ଆସିବ। ଜଣେ ଲୋକର ନାମ ଧରି ଡାକିବାଟା ମିରାକେଲ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଲୋକ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବନ ଫେରାଇଲେ ତାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ଲିଖିତ ହେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମିରାକେଲ। ଲୋକମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିବାଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ନୁହେଁ, ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନେ ଉଠିବା ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇବା ମିରାକେଲ ନୁହେଁ, ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ଉଠିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇବା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ତଳେ ପକାଇବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଚାଲିଛି। ଯଦି ସେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତାକୁ ଠେଲା ପେଲା କରି ପକାଇବେ ହିଁ ପକାଇବେ। କେବଳ ସେ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ତାର ବଡିଗାର୍ଡ ମାନେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଧରିବା ଭଉଣୀମାନେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ସିଏ ଏକା ପଡ଼ିବେ। ଏଟା କେମିତିକା ସ୍ପିରିଟ୍? ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅବତରଣ ପରେ କେତେ ଲୋକ ପଛଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପେଣ୍ଟିକୋସ୍ତ ଦିନରେ କେତେ ଲୋକ ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ, ପିତରଙ୍କ ସେବାରେ କେତେ ଲୋକ ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ, ପାଉଲଙ୍କ ସେବାରେ କେତେ ଲୋକ ପଡ଼ିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପଛରେ କେହି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଏଟା କୋଉ ସ୍ପିରିଟ୍? ଏଟା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ବାଇବଲ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ରହିବା ନାହିଁ। ଏ ଭଣ୍ଡ ସେବକ ମାନେ ହୁଏତ କିଛି ଭାବରେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କଲା ଭଳିଆ ଦେଖେଇକି ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଚେହେରାକୁ, ତାଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ସେମିତି ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସେଇଟା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ସେଇଟା ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ବ୍ୟଭିଚାର ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଅସାଧୁ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଅର୍ଥ ବି ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚେହେରା ବି ଅଛି।
ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଜଣେ ଲୋକ ଭଣ୍ଡ ବୋଲିକି? ସେ କହିବା କଥା ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଦୁଃସାହସରେ କହିଥିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଭାବବାଦୀ ଯଦି ଭାବବାଦୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅତୀତରେ କିଛି କିଛି କହିଥିବେ, ସେ କାହା କାହାକୁ କିଛି କିଛି କହିଥିବେ, ଆଉ ସେଗୁଡାକ ହେଇନଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଘଟିବ ନାହିଁ ଜାଣିବେ ଇଏ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବାଇବଲରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଠୁ ଉଦ୍ଧୃତ କଲି, ଆଉ ଜିରିମିୟଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ଆପଣ କହିଲି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣରେ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଛି। କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଦୁଃସାହସରେ କହିଦେଇଛି। କହୁ କହୁ ତ ଗର୍ବରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ହବ ନାହିଁ ସେଇଟା, ଘଟିବ ନାହିଁ ସେଇଟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇଦିନ ହିଁ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯଦି ହଉନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବବାଦୀ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା କଥା, ମୁଁ ବି ବୁଝିବା କଥା ଯେ ମୋର କଥା ବିଫଳ ହଉଛି, ମୁଁ କହିବା କଥା ଘଟୁନାହିଁ। ଥରେ ଜଣେ କହିଦେଇଥିଲେ ନାଇଁ ତୁମକୁ ପୁଅ ହବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ହେଇଯାଇଛି। ପରେ ଯାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମଝିରେ ପ୍ଲାନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ମଝିରେ ପ୍ଲାନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। କଣ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରେ ଯାଇ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତିକା ଭଣ୍ଡାମିରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ଆଧାରିତ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ଆଧାରିତ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ଭଣ୍ଡାମିରେ ପଡ଼ିବେ। ସେମାନଙ୍କ ହିଂସ ରୂପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ କିଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲକୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ବାଇବଲକୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ଯାହା କହୁନାହିଁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାଇବଲ ଯାହା କହୁନାହିଁ ତାହା ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇବଲରୁ କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ଆଦ୍ୟରେ ପ୍ରଚାରକ ନଥିଲେ, ଆଦ୍ୟରେ ସେବକମାନେ ନଥିଲେ, ଆଦ୍ୟରେ ଭାବବାଦୀମାନେ ନଥିଲେ, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରଚାରକ, ମୁଁ ହୁଏ ବା କିଏ ହୁଏ, କୌଣସି ପ୍ରଚାରକ ବାଇବଲରୁ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ତାହା ଯଦି ବାଇବଲ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, ଆପଣ ସେ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଦ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ନଥିଲା, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରଚାରକ, କୌଣସି ସେବକ, କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ, କୌଣସି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବା କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚ ବାଇବଲରୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ଭଣ୍ଡାମିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାଇବଲକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀକୁ କେମିତି ଜାଣିବେ? ସେ ଯାହା କହିଥିବ ତାହା ଘଟିବ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ସେ ବି ଜାଣିବା କଥା, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ବୁଝିବା କଥା। ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଅନ୍ଧତ୍ୱରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। এই ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ବାଇବଲ ଆଧାରିତ ହୋଇନଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ବାଇବଲ ସମ୍ମତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ବାଇବଲକୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜା, ଯେପରି ଆମେ କୌଣସି ଭଣ୍ଡାମିର ଶିକାର ନ ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମିନ୍ ଆମିନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।